Welcome to Git Solutions. This is your Lokesh. So in last class, we had a discussion regarding the various qualities and the principles of generally accepted accounting principles. And also we had a discussion regarding the various hierarchical structure of generally accepted accounting principles, that is gap. So ಯಾವ levels ಅಲ್ಲಿ so ಯಾವ boards na set up ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, the different boards require to updation and publications and interpretations of financial statements. Okay, so different levels ಅಲ್ಲಿ different boards na set ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so that is in order to follow the generally accepted accounting principles and also to update the gap principles. Okay, so based on the benefit of the company and to the country. So from in this class we are going to discuss the international financial reporting standards. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS 1 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ IFRS 4 ಅಂಡ್ IFRS 6 ಅಂಡ್ IFRS 14 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು IFRS 4 and IFRS 6 related to exploration for and evaluation of mineral resources, and IFRS 14 related to regulatory deferral accounts. So these international financial reporting standards will be going to discuss in fifth module. So first time adoption of international financial reporting standards kept for first module. So ಇದು ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ module ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so let's see one by one. So how this international financial reporting standards has policies, and on what basis they are going to publish the rules and regulations and different policies towards the international financial reporting standards. So this is the list of international financial reporting standards. If you want, you take down the notes. Okay, so IFRS 1 to 14. So let me discuss one by one, that is international financial reporting standards. So first one, international financial reporting standard 1. So that means it will be going to deal with the international, that is the first time adoption of international financial reporting standard. Okay, so before going to know about the adoption of IFRS 1 in Indian companies, so first we have to know what do you mean by the international financial reporting standards. So the basic explanations on how this international financial reporting standards and what is the name before IFRS, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ let me discuss what is international financial reporting standard ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so just we have to analyze the concept and observe the concept and get a conceptual clarity. So then it is very easy to understand the concepts in future classes also, and also it is very easy to do the problems based on these concepts. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ IAS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. So the advanced version of that international accounting standard, in the sense that is the international financial reporting standards. You know very well that the Indian accounting standards is also prepared in line with the international financial reporting standards, because in order to mitigate the risk and to benefit to the country and to the foreign institutional investors. So the Indian accounting standards is also prepared in line with international financial reporting standard. So here the international financial reporting standard usually called as a international, that is IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ರೋನಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ IFRS in short form. ಓಕೆ, IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ IFRS ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. So international financial reporting standard foundation and international standard, that is international accounting standard boards ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು issue the rules and regulations, that is a standard based rules and regulations to the company.
ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. How in the sense, the common global language in the form of IFRS rules and regulations for the business affairs, so that the company accounts are understandable. So company accounts ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ other countries also following the same principles and rules and regulations that is based on the IFRS. In my domestic countries also follow the same rules and regulations. Then it is a very easy to understand the financial statements which is prepared by the other country also, right? And also it is very easy to understand when both the countries and 2 or more countries will be going to follow the same rules and regulations, right? So therefore, in order to make it global or common global language, the IFRS foundations and accounting standard boards will be going to provide the and to help and to guide about the international financial reporting standards to support the business affairs of the different country and companies. So ultimately this will help the companies to prepare the financial statements based on the IFRS standard or IFRS rules. So this will be ultimately helpful to easily understandable, and also it enable the comparison. So therefore it also a comparable or compare the financial statement very easily to understand across the international boundaries or across the multiple country financial statements. So ಈಗ IFRS ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಆರ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. The first international financial reporting standard speaks about the first time adoption of international or IFRS standard in India. First time adoption ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡೋದು, that is the IFRS 1. Okay, see, the first time adoption of international financial reporting standard is the guidance. So you know very well the accounting standards and Indian accounting standards or international accounting standards and international financial reporting standards. So standards ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it includes the guidance, right? Some rules and regulations are principle that is based on the principles, right? So therefore it also constitute, that is the first time adoption of IFRS rules also includes the guidance that is applied during the preparation of the company's first time. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IFRS, that is, so ಇದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, so first time IFRS is a statement, that is IFRS 1 was created to help the companies. So ಏನಕ್ಕೆ IFRS 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to help the companies and to the institutional investors, right? So ultimately these international financial reporting standard rules and regulations ultimately help the companies to prepare the financial statement and present the financial statement which is understandable by the various countries investors also and various donors and taxpayers and lenders. So ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ growth of the business organization. So here the first time adoption is also a guidance to the companies to prepare the and present the financial statement of the different company. Okay, see, this IFRS 1, the major objective is to create and help the companies, that is to easily convert to the international financial reporting standard. ಅಂದ್ರೆ ಈ IFRS 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ IFRSಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ IFRS 1 ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ intended to make the first time adoption of international financial reporting standards. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ IFRS 1, ಬಿಕಾಸ್ to promote the companies to prepare the financial statement and present the financial statement that is based on the international financial reporting standards.
ಸೊ ಆಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ IFRS 1 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಈ IFRS 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ IFRS 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಕಂಪನೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ IFRS 1 ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. One more point, see, the companies need to apply these requirements to financial statements prepared in accordance with the IFRS. In case ಏನಾದರೂ ಈಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ IFRS ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ IFRS 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, so in order to prepare the financial statement accordance with the international financial reporting standard, the companies must and should be apply these requirements. ಈ requirements na ಈ certain conditions na follow ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That is about that is based on the international financial reporting standards. So major requirements ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ basic rules and regulations under IFRS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so if the company prepare the financial statement and present the financial statement based on the international financial reporting standard, according to IFRS rules and regulations, it must be recognize all assets and liabilities whose recognition is required by IFRS. So IFRS ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ-ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ whose recognition does not require or this is or are not allowed by the IFRS. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿ-ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IFRS, ಅದನ್ನ ಡಿ-ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ the company is required to recognize the all assets and liabilities of the business organization. That is according to international financial reporting standard. Okay, so thirdly, it must be reclassify the assets and liabilities and the components of the equity as if necessary. So in case ಏನಾದರೂ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the company is also need to satisfy that condition also. So therefore, according to IFRS, if it is necessary to reclassify the assets and liabilities, it must be reclassify the assets and liabilities and also the other components of the equity if it is necessary according to international financial reporting standard. So next, that is apply the international financial reporting standard in measuring all the recognized assets and liabilities. ಸೊ ಈ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು apply that rules and regulations in recognizing the assets and liabilities. Okay, so if you want to recognize the assets and liabilities according to IFRS rules, you have to recognize the assets and liabilities in the balance sheet. That is based on the IFRS rules base ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, choose an appropriate accounting policy. So in order to recognize the assets and liabilities and de-recognize the assets and liabilities and also for reclassification of the assets and liabilities in the balance sheet, we have to choose an appropriate policy. Appropriate policy in the sense, some rules and regulations will be benefited to the company, some rules and regulations will not benefited to the company. So you have to see and focus which is more benefited to the company, and then you have to choose the appropriate policy for the recognition of assets and liabilities in the balance sheet. Okay, so benefit ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಲೂಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, you give an optional exemptions. If not, which means if it is not benefit to the company, you don't give, that's it. Okay. But you have to consider the mandatory exemptions and the non-mandatory exemptions, that is optional exemption, while recording the assets and liabilities according to IFRS statement. Okay. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು recognize an adjustments from previous gap to ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ IFRS ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು see the differences between the previous gap and international financial reporting standards. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IFRS. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is the last thing, recognize the adjustments from the previous gap to IFRS. previous gap ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು IFRS ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ, ಸೊ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IFRS 1 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ನಾನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೊ rules and regulations there, rules and regulations as per the different IFRS financial statements or different IFRS rules and regulations. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ IFRS 1 ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ IFRS, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿತ್ IFRS. Okay. So you have to know the slight difference between this convergence and convergence with IFRS. ಏನ್ convergence ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ convergence with IFRS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is a very important concept for your 2 marks. So convergence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, the convergence of accounting standard refers to the goal of establishing the single set of accounting standard. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ and regulations and principles, right? So here the convergence is also speaks about the same thing, that is the convergence of accounting standard refers to the goal of establishing the single set of accounting principles or standard
which means see that will be used internationally. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ US GAAP ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ IFRS. ಓಕೆ, ಸೊ IFRS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವರ್ಜನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minute. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ US ಅಲ್ಲಿ US ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ IFRS, ದೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ IFRS, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ದೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ international gap, that is international financial reporting standard. Okay, so another concept ಇಲ್ಲಿ convergence with international financial reporting standard ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು just convergence ಅಷ್ಟೇ. Okay, convergence in the sense establishing the common set of accounting standards. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ IFRS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಚೀವ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ fitness, coordination with the international financial reporting standard. So convergence with IFRS. For example, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ is nothing but that is Indian accounting standards. So you know very well that is Indian accounting standard is also prepared in line with the international financial reporting standard. How in the sense? By convergence with the international financial reporting standard, right? See, the convergence with the international financial reporting standard is also speaks about the same thing. That is, the convergence with international financial reporting standard implies to achieve the harmony, wellness and fitness and coordination with the international financial reporting standard. ಆ IFRS ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು IFRS ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ finally this international financial reporting standard helps to design and to maintain the national accounting standard in a way that they comply with the international financial accounting standards. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದು IFRS ಜೊತೆಗೆ ಕೋಪಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು IFRS ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ IFRS ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ detailed description about the adoption of international financial reporting standard or a convergence step with the international financial reporting standard from the local standard, that is local accounting standard ಇಂದ ಯಾವ ತರ ನಾವು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ convergence with IFRS falling in category 1 immediately.
ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ 1 specifies that the convergence with international financial reporting standard falls ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 years ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ 2 years ತಗೊಳ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 years ಆಫ್ಟರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೀಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಆಗ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಯಾವ ತರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see the convergence with international financial reporting standard classified in category 4. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 5 ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು IFRS ರೂಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 5 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ IFRSಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 5 ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ.